یہ آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر ہے۔ سید معراج علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم اجولا گیس یوجنا کے مستفیدین کے لیے 12,060 کروڑ روپے کی سبسڈی جاری رکھنے کا مرکزی حکومت کا فیصلہ۔ بنیادی سہولیات کے ترقیاتی منصوبوں کو تیز رفتاری سے مکمل کرنے کی وزیر اعلیٰ کی انتظامیہ کو ہدایت۔ ریاست میں تمام سرکاری تعمیراتی کاموں میں اب مصنوعی ریت کا استعمال کرنے کا وزیر محصول کا اعلان۔ یوم آزادی کی مناسبت سے ملک بھر میں ہر گھر ترنگا مہم کا ہوا آغاز، اور آج رکشا بندھن کے تہوار پر بازاروں میں مختلف قسم کی راکھیوں اور تحائف کی رونق۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پردھان منتری اجولا گیس یوجنا کے مستفیدین کے لیے رواں مالی سال میں 12,060 کروڑ روپے کا امدادی فنڈ برقرار رکھا جائے گا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کل مرکزی کابینہ کے اجلاس کے بعد یہ اطلاع دی۔ ویشنو نے بتایا کہ اس اسکیم کی معرفت 10 کروڑ 33 لاکھ سے زیادہ خاندانوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا، کیبنٹ میں فیصلہ لیا گیا 12,060 کروڑ روپے کا سپورٹ پی ایم اجولا بینیفیشریز کے لیے 2025-26 فائنینشیل ایئر میں دیا جائے۔ اب تک اگر ہم دیکھیں ٹوٹل اجولا یوجنا میں 52,000 کروڑ روپے کا بینیفٹ دیش میں لاکھوں کروڑوں پریواروں کو مل چکا ہے۔ آج کے فیصلے سے قریب 10 کروڑ 33 لاکھ گھروں میں ایک لابھ ملے گا، ایک بینیفٹ ملے گا، جس سے پی ایم اجولا کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی۔ حکومت نے انڈین آئل، بھارت پیٹرولیم اور ہندوستان پیٹرولیم جیسی 3 عوامی شعبے کی آئل کمپنیوں کو 30,000 کروڑ روپے کے معاوضے کو بھی منظوری دی ہے۔ ویشنو نے بتایا کہ یہ امداد گھریلو استعمال کے گیس کی فروخت کے لیے دی گئی ہے۔ کل مرکزی کابینہ کے اجلاس میں تکنیکی تعلیم میں کثیر الجہت اور تحقیق میں بہتری سے متعلق اسکیم کے لیے 4,200 کروڑ روپے کے مالی امداد کو بھی منظوری دی گئی۔ مرکزی وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر ایل مروگن نے کل راجیہ سبھا کو بتایا کہ آکاشوانی پر وزیر اعظم نریندر مودی کے من کی بات پروگرام کے ذریعے حکومت کو اب تک 34 کروڑ روپے سے زیادہ کا محصول ملا ہے۔ مختلف ڈیجیٹل آن لائن ذرائع ابلاغ کے توسط سے اس پروگرام سے مستفید ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے ریاست میں بنیادی ڈھانچے کے ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد میں تیزی لانے کی ہدایت دی ہے۔ وہ کل پونے میں یشونت راؤ چوہان انتظامی ترقیات پربودھنی میں بنیادی سہولیات ترقیاتی منصوبے کے تربیتی جلسے کی افتتاحی تقریب سے مخاطب تھے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست کو تیز رفتاری سے $1 ٹریلین کی معیشت کی جانب گامزن رکھنے کے لیے بنیادی ڈھانچے کے ترقیاتی منصوبے اہمیت کے حامل ہیں۔ دریں اثنا وزیر اعلیٰ نے کل پونے پولیس کمشنریٹ کے مختلف منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد بھی رکھا۔ اس تقریب میں نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار بھی موجود تھے۔ وزیر محصول چندر شیکھر باونکلے نے ریاست میں تمام سرکاری تعمیرات میں اب مصنوعی ریت استعمال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جالنا ضلع کے امبڑ میں ضلعی سطح کا محصول ہفتہ کل باونکلے کی موجودگی میں اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر وہ مخاطب تھے۔ انہوں نے بتایا کہ مصنوعی ریت پالیسی کے تحت ہر ضلع کو 50 ریت کریشر فراہم کیے جائیں گے۔ ساتھ ہی متنازع پگڈنڈیوں کی حدود اندرون 1 سال طے کر لی جائے گی اور ریت کی چوری کو روکنے کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں گے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر میں محصول ہفتے کی سرگرمیوں کا کل ڈویژنل کمشنر جتیندر پاپلکر کی موجودگی میں اختتام عمل میں آیا۔ اس موقع پر انہوں نے تمام افسران و ملازمین سے عوام کو بہتر خدمات فراہم کر کے اپنے محکمے کی شبیہ کو سدھارنے کی اپیل کی۔ ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے افسران و ملازمین کو اپنے یومیہ دفتری کاموں کے دوران معلومات میں جدت لانے کی ترغیب دی۔ آئندہ یوم آزادی کے پس منظر میں کل سے ملک بھر میں ہر گھر ترنگا مہم کا آغاز ہو گیا۔ اس مہم کے تحت مختلف سرگرمیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ جالنا ضلع میں ضلع پریشد کے سی ای او منو پی ایم نے ہر گھر ترنگا ہر گھر صفائی مہم کو جوش و خروش کے ساتھ چلانے کی اپیل کی۔
स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन के तहत सफाई, पानी की बचत, अवामी बेदारी सरगर्मियां मुनक़िद की जाएंगी। साथ ही 15 अगस्त को अमृत सरोवर और अवामी मकामात पर कौमी परचम लहराया जाएगा। जिले की तमाम ग्राम पंचायतों, मकामी तंजीमों, रजाकारों और शहरियों से मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई है। हिंगोली जिले में भी जिला परिषद की सीईओ अंजलि रमेश ने शहरियों से हर घर तिरंगा, हर घर सफाई, आज़ादी का जश्न सफाई के साथ मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। ये खबरें आकाशवाणी छत्रपति संभाजीनगर से नश्र की जा रही है। भाई बहन के मुक़द्दस रिश्ते का त्यौहार रक्षाबंधन आज मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राखी पूर्णिमा के पुरमसरत मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार मुआशरे को इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम देता है। राखी पूर्णिमा के त्यौहार की मुनासिबत से बाजार मुख्तलिफ अक़साम और छोटी बड़ी राखियों के साथ साथ पुरकशिश तोहफ़ से सज गए हैं। हिंगोली ज़िले में मातोश्री सावित्रीबाई फुले आदिवासी तालीमी इदारे के तलबा ने माहौल दोस्त राखियाँ तैयार की है। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि तलबा ने चावल, तिल समेत दीगर ग़िज़ाई अजनास से राखियाँ तैयार करके माहौलियाती तवाज़ुन की बरकरारी समेत ज़राअत की अहमियत को भी उजागर किया है। राखी के त्यौहार की मुनासिबत से मरकज़ी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने मुल्क भर के खुद मदद ग्रुप्स की ख़वातीन से बातचीत की। इस मौके पर छत्रपति संभाजीनगर में उम्मीद अभियान के तहत ख़वातीन के खुद मदद ग्रुपों में 6.5 करोड़ 98 लाख रुपए की इमदाद तकसीम की गई। देही तरक्यात और पंचायत राज के वज़ीर जय कुमार गोरे के हाथों इमदादी रकम की तकसीम अमल में आई। रक्षाबंधन त्यौहार के मौके पर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन मुसाफिरों से खचाखच भरे हुए हैं। छत्रपति संभाजीनगर में स्वाध्याय खानदान का रक्षाबंधन आज मनाया जा रहा है। इस तकरीब के पस मंज़र में छत्रपति संभाजीनगर और जालना अजला के स्वाध्याय खानदान की जानिब से कल छत्रपति संभाजीनगर में एक व्हीकल रैली भी निकाली गई। स्वाध्याय खानदान की सरबराह धनश्री तलवलकर की मौजूदगी में वालूज में आज एक तकरीब भी मुनक़िद होंगी। कानून साज कौंसिल में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अंबादास दानवे ने सवाल किया है कि छत्रपति संभाजीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शहर के तरक्याती मंसूबे के तहत मुनहदिम किए गए मकानात और जायदादों का मुआवजा कैसे देगी। वो कल इस सिलसिले में मुनक़दा एक जलसे से खिताब कर रहे थे। दानवे ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया से मज़ीद सवाल किया कि शहर में अब तक कितनी कानूनी और गैर कानूनी जायदादों को मुनहदिम किया गया। दरियासना दानवे ने कल छत्रपति संभाजीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल का दौरा भी किया। उन्होंने मरीजों को मियारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत की, साथ ही अस्पताल में ज़ेरे इल्तिवा कामों के लिए फंड्स मुहैया करने के लिए इक़दाम करने का तयक़ुन भी दिया। धाराशिव शहर में दाखिली रास्तों के साथ तैरना और रूई भर आबी पुश्तों से इजाफी पानी फराहमी की स्कीम के लिए 330 करोड़ रुपए का खुसूसी फंड फराहम किया गया है। इन कामों का संगे बुनियाद वज़ीर आला और दोनों नायब वज़ीर आला के हाथों रखे जाने की इत्तला कल रुकने असम्बली राणा जगजीत सिंह पाटिल ने दी। बीड़ के पुलिस सुपरिटेंडेंट नवनीत कामत ने कल जिले के 49 पुलिस नाइक को पुलिस कांस्टेबल और 20 पुलिस कांस्टेबल्स को माविन पुलिस सब इंस्पेक्टर के ओहदों पर तरक्की दी। उन्होंने तरक्की याफ्ता तमाम पुलिस अफसरान को मुबारकबाद भी पेश की। रियासती सतह का 27वां जूनियर तलवारबाजी टूर्नामेंट कल से हिंगोली में शुरू हुआ। टूर्नामेंट का इफ्तिताह रुकने असम्बली तानाजी मुटकड़े के हाथों अमल में आया। इस मुकाबले में रियासत भर से 500 खिलाड़ी शरीक हुए हैं। छत्रपति संभाजीनगर में गोविंद लाहौटी नामी टैक्स मुशीर ने एक ताजिर के जीएसटी नंबर का गलत इस्तेमाल करते हुए 73,63,367 रुपये का इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है। इस मामले में मुलजिम के खिलाफ जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म उज्ज्वला योजना के मुस्तफ़ीदीन के लिए 12,060 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी रखने का मरकज़ी हुकूमत का फ़ैसला। बुनियादी सहूलियात के तरक्याती मंसूबों को तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल करने की वज़ीर आला की इंतज़ामिया को हिदायत। रियासत में तमाम सरकारी तामीराती कामों में अब मसनूई रेत का इस्तेमाल करने का वज़ीर महसूल का ऐलान। यौम आज़ादी की मुनासिबत से मुल्क भर में हर घर तिरंगा मुहिम का हुआ आगाज़। और आज रक्षाबंधन के त्यौहार पर बाज़ारों में मुख्तलिफ़ किस्म की राखी और तोहफ़ की रौनक।
اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔